السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 3 پڑھیں گے، زبر۔ دیکھیے اس ترچھی لکیر کو زبر کہتے ہیں۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے اور یہ کہلاتی ہے پڑی حرکات۔ پڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ پینسل ہمارے پاس اس طرح سے پڑی ہوئی ہے، تو ایسے ہی یہ زبر اس طرح پڑا ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں پڑی حرکات۔ پڑی حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ اس طریقے سے جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں اس طریقے کو کہتے ہیں معروف، اور مجہول اس طریقے کو کہتے ہیں جو الف بے اردو طریقے سے پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مجہول، اور یہ طریقہ کہلاتا ہے معروف۔ تو ہم اس یہاں پر الحمدللہ معروف طریقے سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں قرآن۔ ہم نے یہاں پر زبر پڑھتے ہوئے یہ پوری تختی ہم نے پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا نرمی والے حروف اور سختی والے حروف۔ نرمی والے حرف ہم نے نرمی سے ادا کرنے ہیں، سختی والے حرف ہم نے سختی سے ادا کرنے ہیں، اور جہاں حروف مستعلیہ آ جائیں گے تو انہیں ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ان سب قواعد کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے، اور پڑی حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ کھینچنا نہیں ہے کہ با زبر با لمبا نہیں کرنا، اور نہ جھٹکا دینا ہے با زبر با نہیں پڑھنا۔ ہم نے یہاں پر معروف طریقے سے پڑھنا ہے با زبر با۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر غا، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اب دیکھیے الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے گی، یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے گا الف کے اوپر نیچے، تو ہم نے الف نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے، تو یہ الف بھی حمزہ کہلائے گا۔ حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم آواز حروف ایک ساتھ دے دیے گئے ہیں، تو ہم نے اس کے پڑھنے میں واضح فرق رکھنا ہے، ایک جیسی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ تا زبر تا، طا زبر طا، ثا زبر ثا، سین زبر سا، صاد زبر صا، حا زبر حا، ہا زبر ہا، ذال زبر ذا، زا زبر زا، ضاد زبر ضا، ضا زبر ضا، عین زبر آ، حمزہ زبر آ،
قاف زبر قا، کاف زبر کا۔ دیکھیے جو ہم نے زبر والے اوپر الگ الگ زبر والے حرف پڑھے ہیں، اب انہیں ہی یہاں پر ملا کر دے دیے گئے ہیں۔ یہاں ہم ملا کر پڑھنا سیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر بات کہی کہ نرمی والے حرف نرمی سے پڑھنے ہیں، سختی والے حرف سختی سے پڑھنے ہیں۔ حروف مستعلیہ آ جائیں گے تو انہیں موٹا ادا کرنا ہے۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغ، آگے واو، بلغ، آواز یہاں رک جائے گی، بلغ، بلغ، لغ نہیں کرنا، بلغ۔ فا زبر فا، عین زبر آ، فعا، لام زبر لا، فعل، آگے واو، فعل۔ سا زبر سا، میم زبر ما، سما، را زبر را، ثمر، آگے واو، ثمر۔ نرمی والا لفظ آ گیا، نرمی سے پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر آ گیا، را کے اوپر ایک زبر ہے تو را موٹی پڑھیں گے، پر پڑھیں گے یعنی موٹی۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، امر، آگے واو، امر۔ را کے اوپر زبر آ گیا، را موٹی پڑھنا ہے۔ عین زبر آ، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبسا، آگے واو، عبس۔ سین سختی والا لفظ ہے، سختی سے ادا کریں گے۔ میم زبر ما، کاف زبر کا، مکا، سا زبر سا، مکسا، آگے واو، مکس۔ سا پہ آواز رک جائے گی اور سا نرمی والا لفظ ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر آ، رفع، آگے واو، رفع۔ را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑھیں گے۔ زا زبر زا، عین زبر آ، زع، میم زبر ما، زعم، آگے واو، زعم۔ سختی والا لفظ ہے زا، موٹا سختی سے پڑھنا ہے۔ ضا زبر ضا، لام زبر لا، ظلا، میم زبر ما، ظلم، آگے واو، ظلم۔ ضا نرمی سے پڑھنا ہے، نرمی والا لفظ ہے اور مستعلیہ بھی ہے، موٹا بھی ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خوا، آخا، زال زبر زا، اخذ، آگے واو، اخذ۔ خا مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے۔ زال نرمی والا لفظ ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ سین زبر سا، را زبر را، سرا، قاف زبر قا، سرق، آگے واو، سرق۔ سین سختی والا لفظ ہے، سختی سے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر آ گیا، را موٹا پڑھیں گے اور قاف جب ساکن ہو جائے گا تو اس پر آواز پلٹے گی یعنی لوٹے گی۔ یہ حروف قلقلہ میں سے لفظ ہے۔ حروف قلقلہ ابھی نہیں بتائے ہیں، جب آگے ساکن والی تختی آئے گی تو اس میں سمجھاؤں گی حروف قلقلہ۔ آپ اتنا ذہن نشین رکھیے کہ یہاں پر آواز لوٹے گی۔ سرق، آگے واو، سرق۔ صا زبر صا، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدق، آگے واو، صدق۔ صاد موٹا پڑھیں گے، مستعلیہ ہے، سختی سے بھی ادا کریں گے، سختی والا لفظ ہے اور قاف پر وقف میں قلقلہ ہوگا یعنی آواز پلٹے گی۔ ضاد زبر ضا، را زبر را، ضارا، با زبر با،
ज़रबा, आगे वक़्फ़, ज़रब, ज़ाद मोटा लफ्ज़ है, मुस्तालिया है, मोटा पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा होगा। बा कलकला का लफ्ज़ है, कलकला होगा। जब बा साकिन हो जाएगा तो कलकला होगा, यानी आवाज़ लौटेगी। कलकला के मायने हैं जुम्बिश और हरकत के, यानी कि जहाँ से बा अदा होता है, बा के मखरिज में जुम्बिश और हरकत होगी, यानी कि आवाज़ पलटेगी वहाँ से। कफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसब, आगे वक़्फ़, कसब। सीन सख्ती का लफ्ज़ है, सख्ती करेंगे। बा कलकला है, वक़्फ़ में साकिन हो जाएगा बा, तो आवाज़ पलटेगी बा पर। ख्वा ज़बर ख्वा, रॉ ज़बर वा, ख्वा रॉ, जीम ज़बर जा, ख्वा जा, आगे वक़्फ़, ख्वा ज। ख्वा मोटा पढ़ेंगे, मुस्तालिया है, रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा होगा। और जीम कलकला का लफ्ज़ है, जब जीम वक़्फ़ में साकिन हो जाएगा तो आवाज़ पलटेगी। मीम ज़बर मा, रॉ ज़बर वा, मरवा, जीम ज़बर जा, मरवा जा, आगे वक़्फ़, मरवाज। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा पढ़ेंगे। जीम कलकला का लफ्ज़ है, तो जीम पर आवाज़ पलटेगी। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसदा, आगे वक़्फ़, हसद। सीन सख्ती का लफ्ज़ है, सीन पर सख्ती करना है। और दाल कलकला का लफ्ज़ है, जब वक़्फ़ होगा, साकिन होगा दाल, तो दाल पर आवाज़ पलटेगी। सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, सजा, दाल ज़बर दा, सजदा, आगे वक़्फ़, सजद। सीन सख्ती करेंगे, सख्ती का लफ्ज़ है, और दाल वक़्फ़ में साकिन हो जाएगा तो दाल पर आवाज़ लौटेगी। शीन ज़बर शा, रॉ ज़बर वा, शरवा, हा ज़बर हा, शरवाहा, आगे वक़्फ़, शरवाह। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा पढ़ेंगे। ख्वा ज़बर ख्वा, ता ज़बर ता, ख्वाता, मीम ज़बर मा, ख्वातामा, आगे वक़्फ़, ख्वातम। ख्वा मुस्तालिया है, मोटा पढ़ेंगे ख्वा को। वाओ ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, दाल ज़बर दा, वलदा, आगे वक़्फ़, वलद। दाल कलकला का लफ्ज़ है, वक़्फ़ में दाल जब साकिन हो जाएगा तो दाल पर आवाज़ पलटेगी। वाओ ज़बर वा, रॉ ज़बर वा, वरवा, दाल ज़बर दा, वरवादा, आगे वक़्फ़, वरवाद। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटी पढ़ेंगे। और दाल वक़्फ़ में साकिन हो जाएगा, कलकला का लफ्ज़ है दाल, तो दाल पर आवाज़ पलटेगी। जब दाल साकिन होगा तो दाल पर आवाज़ पलटेगी। फा ज़बर फा, रॉ ज़बर वा, फरवा, ज़ॉद ज़बर ज़ॉ, फरवाज़वा, आगे वक़्फ़, फरवाज़। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा पढ़ेंगे। ज़ॉद मुस्तालिया का लफ्ज़ है, मोटा अदा करना है। फा ज़बर फा, तो ज़बर तो, फ़तवा, रॉ ज़बर वा, फ़तवा, आगे वक़्फ़, फ़तौर। तो मुस्तालिया का लफ्ज़ है, मोटा अदा करेंगे। और रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा पढ़ना है। फ़तवा, आगे वक़्फ़, फ़तौर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तख्ती हमारी मुकम्मल हो गई है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर मैं बोर्ड पर समझा रही हूँ। देखिए, हुर्फ़े कलकला 5 हैं। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। अब जब ये पांचों हर्फ साकिन हो जाते हैं, साकिन यानी कि जब इनके ऊपर जज़म, ये देखिए, जब इनके ऊपर जज़म आ जाती है तो ये हर्फ हो जाते हैं साकिन। तो इन पर आवाज़ लौटती है, यानी पलटती है, लौटती हुई मालूम होती है। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था ज़बर की तख्ती में,
जैसे कि सौदा का पढ़ा था, अब स्वा ज़बर स्वा, दाल स्वा ज़बर स्वा, दाल ज़बर दा, सौदा। काफ ज़बर का, सौदा का, हमने पढ़ा था सौदा का। अब इसका वक्फ बताया था मैंने कि वक्फ करेंगे सौदा को, काफ साकिन हो जाएगा। साकिन कैसे हो जाएगा? काफ के ऊपर से ज़बर हट जाएगा और इस पर जज़म आ जाएगी, तो यह हर्फ हो गया साकिन। सौदा का पढ़ा था हमने, इसका वक्फ होगा सौदा को। जैसे कि खौराजा पढ़ा था, ख्वा ज़बर ख्वा, रा ज़बर रा, खौरा, जीम ज़बर जा, खौराजा। अब इसका वक्फ क्या होगा? खौराज। तो साकिन कैसे होगा? जीम ज़बर हट जाएगा और ऊपर आ जाएगा जज़म। जज़म आ गई तो जीम हो गया साकिन, खौराजा। इसका वक्फ हो गया खौराज। तो जो हुर्फे कलकला, जैसे कि ये याद करने हैं, कौफ त्वा बा जीम दाल, जिस हर्फ के आखिर में ये हुर्फे कलकला आएंगे तो वहां पर आवाज लौटती हुई मालूम होगी। जैसा कि तख्ती में समझाया था, तख्ती नंबर 3 में समझाया भी मैंने। तो लौटती हुई मालूम होगी, आवाज इस पर पलटेगी। और जैसे दाल की मिसाल देखते हैं हम, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, दाल ज़बर दा, वलादा, वलादा। ज़बर हट जाएगा, कलकला है, जज़म आ जाएगा, तो यहाँ भी आवाज लौटेगी। वलादा, आगे वलद, वक्फ हो जाएगा वलद। एक मिसाल और ले लेते हैं, बाकी कसबा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसबा। ज़बर हट गया, जज़म आ गई, कसब। आवाज लौटेगी यहाँ पर। बोर्ड पर बताने का मेरा ये मकसद था कि आप ये ना कंफ्यूज हों बच्चों को पढ़ाते हुए कि लौटना क्या होता है, पलटना क्या होता है। तो ये बता रही हूँ, सौदाक़ा, आगे वक्त सौदाक़, सौदाक़ इस तरह पढ़ना है। सौदाक़ आवाज़ रुकेगी नहीं, आवाज़ पलटेगी। सौदाक़, खौराजा, खौराज, आवाज़ लौटी। वलदा, वक्फ हो गया वलद। कसबा, वक्फ हो गया कसब। हुर्फे कलकला 5-6, कौफ त्वा बा जीम दाल। तो यहाँ पर आवाज लौटती हुई मालूम होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से तख्ती समझ आई होगी। तो अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।